Good morning, good evening, good afternoon, in whichever time you're watching this. Welcome to SSC Sikkim Static and Current, your one place for everything about Sikkim. In this video, we're going to discuss current affairs of Sikkim for first week of July 2022, beginning from 1st July till 10th of July. So let us proceed. But before moving forward, let me talk to you about concept booster tutorial. So in concept booster tutorial, sir, it is a quality coaching center, जुन चाहिँ नाम्ची साउथ सिक्किममा स्थित छ. It basically prepares students for the running CBSE curriculum र साथसाथै it prepares students for various competitive exams like JEE and NEET र जुन concept booster tutorial छ it is organizing a free scholarship test for its upcoming batch just like helium batch बनेको छ to prepare students for the upcoming NEET examination in 2023 र यो जुन helium batch छ जुन यो NEET को लागि जुन ट्युसन छ यो सेप्टेम्बर 2022 देखि स्टार्ट हुनेछ जसमा एक्सपिरियन्स्ड फ्याकल्टिजहरूले पढाउनु हुनेछ प्र्याक्टिस क्वेसन्स डेली गराइनेछ विकली टेस्ट हुनेछ र निटको previous 34 years को questions solve garainech and there will be highly standard materials and the fee structure is reasonable and the best part is they are giving free 7 days trial classes and for the same course concept booster tutorial is organizing free scholarship test जुन चाहिँ कहिले छ भन्दाखेरि चाहिँ 31st July 2022 मा छ and it is providing 100% scholarship to top 5 meritorious students. Okay, so top 5 जना meritorious students जसले चाहिँ यो scholarship test लाई top गर्नुहुनेछ it will be providing free scholarship. So the scholarship test is on 31st of July 2022. You can visit www.cbtutorial.com for further details or you can contact on the given numbers in the screen to CB tutorial. I will attach all this information in the description of this video. So do check out. So let us proceed to today's news. Hamrama total 25 वटा news to be discussed. So let us proceed. Hamra primary news sources as always Sikkim Express अनि Sikkim Chronicle रहनेछ. So let's go to the first news. तपाईले एउटा नाम याद राख्नुहोस् पाद्री गंगा प्रसाद प्रधान एकदमै इन्ट्रेस्टिङ न्यूज छ पाद्री गंगा प्रसाद प्रधान जुन हुनुहुन्थ्यो he was the first ordained Nepali Christian pastor. Okay, he was the first ordained Nepali Christian pastor र उहाँ चाहिँ बाइबल लाई चाहिँ नेपाली भाषामा ट्रान्सलेट गर्ने फर्स्ट व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र भर्खरै युनाइटेड क्रिस्चियन वेलफेयर सोसाइटी अफ सिक्किमले चाहिँ उहाँको 171st बर्थ एनिभर्सरी मनायो. ओके, सो दिस वाज द न्यूज. लेट्स गो टु नेक्स्ट न्यूज. Ministry of Finance releases post-devolution revenue deficit. First of all, तपाईले यो post-devolution revenue deficit भनेको के हो यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ. It is basically a grant, okay, जुन चाहिँ union government ले state governmentsहरूलाई दिन्छ. Okay, this is provided to states and this जुन PDRD छ यो grant has the provision in the constitution under article 275. Okay, article 275 मा चाहिँ यसको provision छ. These grants are released to the states as per the recommendation of the successive finance commission to meet up the gap in revenue accounts of the states. र Ministry of Finance ले भर्खरै सिक्किम को लागि जुन PDRD छ that is post devolution revenue deficit 36.67 crore rupees release गरेको छ. Okay, so यो amount याद राख्नुहोस्. 36.67 crore rupees has been released by Ministry of Finance for Sikkim as PDRD, that is post devolution revenue deficit. Let's go to next news. To get the free PDF of this session, यदि तपाईले यो session को free PDF चाहिन्छ भने there are very easy and simple steps you need to follow. First of all, you need to like this video. अन्त यो video लाई जुन channel छ you need to subscribe SSC Sikkim and then you need to send the screenshot just like this as shown in the screen to the WhatsApp number in the screen below and you will get the free PDF in 1 hour in the WhatsApp itself. So you can get the free PDF like this. Let's go to next news. Sikkim long distance runner eyes national record. So Sikkim को एकजना long distance runner हुनुहुन्छ प्रीतम राई र उहाँ बेंगलुरु जानु भएको छ in to participate in the IAU 24H Asian Oceania Championship. यसको बारेमा हामी फर्दर अर्को स्लाइडमा डिस्कस गर्नेछौँ in detail because he has already achieved a position in this tournament. So we'll discuss in next slide. Let's go to next news. Sikkim boys wins veterans futsal tournament. So एउटा veterans futsal tournament भनेर एउटा अर्गनाइज गरिएको थियो जुन टुर्नामेन्ट छ र यो
टुर्नामेन्ट चाहिँ कसले जित्नु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ सिक्किम बोइज जुन टिम छ सिक्किम बोइजले जितेको छ र सिक्किम बोइज हेज डिफिटेड नर्दर्नर्स एफसी र यो जुन टुर्नामेन्ट छ यो टुर्नामेन्ट चाहिँ आक्रमण स्पोर्ट्स एरिनामा organized गरिएको थियो द भेन्यू वाज आक्रमण स्पोर्ट्स एस एरिना विच इज वी हेभ अलरेडी डिस्कस्ड इन प्रिभियस विक्स कि जुन जिएमसी बिल्डिङ छ यसको टप फ्लोरमा छ इन गान्तोक ओके सो लेट अस गो टु नेक्स्ट न्यूज ग्वाला डे 2022 तपाईलाई याद छ मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले 1 अफ जुलाईलाई चाहिँ ग्वाला दिवस भनेर घोषित गर्नु भएको थियो एभ्री इयर 1 अफ जुलाई विल बी ग्वाला दिवस र यसपालि पनि ग्वाला दिवस 1 अफ जुलाईमा मनायो र बेसिकली तपाईले यो कुरा याद राख्नुहोस् कि ग्वाला दिवसको दिन चाहिँ मिल्क वुमन अफ द इयर ओके मिल्क म्यान मिल्क वुमन अफ द इयर 2021-22 को लागि चाहिँ यो अवार्ड दिएको छ यो चाहिँ कसलाई दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ मीना राईलाई दिएको छ जो सुन्तले एमपीसीएस बाट हुनुहुन्छ यो तपाईलाई नाम याद राख्नुहोस् फर्स्ट अफ अल ग्वाला दिवस 1 जुलाईमा ओके सिक्किममा ग्वाला दिवस 1 जुलाईमा मनाइन्छ यो डोन्ट गेट कन्फ्युज्ड विथ मिल्क डे ओके ग्वाला दिवस यो सिक्किममा मात्रै मनाइने हो वेयरएज जुन मिल्क डे छ ओके इन्टरनेशनल मिल्क डे यो मनाइन्छ 1 जुनमा ओके र नेशनल मिल्क डे मनाइन्छ 26 अफ नोभेम्बरमा र सिक्किममा चाहिँ ग्वाला दिवस मनाइन्छ 1 अफ जुलाईमा ओके सो यो कुरा याद राख्नुहोस् सो अन्त यो जुन मीना राई हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ मिल्क वुमन अफ द इयर 2021-22 को अवार्ड दिएको छ ओके सो दिस इज इट लेट्स गो टु नेक्स्ट न्यूज Nairobi fly we have already discussed in a separate video in this channel Nairobi fly को बारेमा but still same news छ जुन Nairobi fly ले जुन डिस्चार्ज गर्छ जुन पेडरिन हामीले डिस्कस गरेको थियौं ओके Nairobi fly को एउटा एक किसिमको एउटा एपिडेमिक फैलिँदैछ सिक्किममा र यसले डिस्चार्ज जुन स्किनमा पेडरिन डिस्चार्ज गर्छ त्यो डिस्चार्ज गरेकोले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै किसिमको डिजिजहरु फैलिँदैछ र यो जुन डिजिज छ त्यसलाई नाइरोबी फ्लाई डर्मेटाइटिस भनेर कोइन गरिएको छ ओके र बेसिकली हामीले भिडियोमा हेरेको थियौं यदि तपाईले हेर्नु भएको छैन भने म डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिनेछु त्यो भिडियोको प्लिज सी आई हेभ कभर्ड दिस थिङ दिस न्यूज इन डिटेल इन दैट भिडियो र भर्खरै सिक्किममा एकदमै बेसी यो नाइरोबी फ्लाई डर्मेटाइटिसको केसेस बढेर गएको छ ओके र तपाईले यो कुरा याद राख्नुहोस् कि जुन नाइरोबी फ्लाई छ त्यसले जुन डिस्चार्ज गरेको जुन त्यो केमिकल छ त्यसलाई वी कल इट पेडरिन ओके र पेडरिनले गर्दाखेरि जुन डिजिज हुँदैछ इट इज कल्ड नाइरोबी फ्लाई डर्मेटाइटिस लेट्स गो टु नेक्स्ट न्यूज यो हामीले भर्खरै हेर्यौं मीना राईलाई जुन मिल्क वुमन अफ द इयर प्रोवाइड गरिएको थियो यो अवार्ड दिएको थियो ओके र यो चाहिँ कहिले दिएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ ग्वाला दिवस जुन 1 अफ जुलाईमा थियो नेक्स्ट न्यूज PNG School's ATL team wins first runner-up position in the National 3D Product Innovative Program. So, कुन स्कुल को ATL team ले first runner-up position हासिल गरेको छ National 3D Product Innovation Program मा भनेर सोधियो भने चाहिँ the answer is PNG School. र जुन त्यो प्रोडक्ट को नाम छ that is HooFit. Okay, SOOFIT. HooFit is the name of the model they've made for which they have won this. First runner-up prize okay in the National Product Innovative Program. So this is it. Next news. Thegim Award presented to poet Pavitra Lama. यो हामीले already discuss गरिसकेको न्यूज हो 25th Dr. Shobha Kanti Thegim मेमोरियल अवार्ड 2022 सो 2022 को लागि चाहिँ डाक्टर शोभा कान्ति थेगिम पुरस्कार कसलाई दिएको छ पवित्र लामालाई दिएको छ कसको लागि भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको एउटा पोएमको कलेक्सन छ द नेम अफ द कलेक्सन इज म देह रातो रंगिन्छु यसको लागि चाहिँ उहाँलाई डाक्टर शोभा कान्ति थेगिम मेमोरियल अवार्ड दिएको छ यो कुरा तपाईले याद राख्न सक्नुहुन्छ कि 2020 को लागि डाक्टर शोभा कान्ति थेगिम पुरस्कार दिएको छ एसडी ढकाललाई ओके एसडी ढकाललाई दिएको छ र 2021 को लागि डाक्टर शोभा कान्ति थेगिम पुरस्कार दिएको छ स्नेहलता राईलाई र हामीले भर्खरै यो कुरा याद पायौं कि 2022 को लागि कसलाई दिएको छ पवित्र लामालाई फर हर कलेक्सन म देह रातो रंगिन्छु लेट्स गो टु नेक्स्ट न्यूज Diliram Regmi International Peace Award for चामलिङ सो भर्खरै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान काठमाडौँले भूतपूर्व मुख्यमन्त्री पवन कुमार चामलिङलाई चाहिँ एउटा अवार्ड प्रदान गरेको छ व्हिच इज दिल्ली रमन रेग्मी इंटरनेशनल पीस अवार्ड ओके सो हु हैज गॉट दिल्ली रमन रेग्मी इंटरनेशनल पीस अवार्ड इट इज पवन कुमार चामलिङ फ्रम सिक्किम नेक्स्ट भर्खरै हामीले प्रीतम राई हेरेको थियौं इन अ फ्यु स्लाइड्स बिफोर कि जुन सिक्किमेज एथलीट हुनुहुन्छ प्रीतम राई
उहाँले he has brought laurels for his state by bagging the third position in 12-hour open category international men's race held at कान्तिवीरा स्टेडियम बेंगलुरु. सो उहाँ बेंगलुरुमा कान्तिवीरा स्टेडियममा चाहिँ उहाँले थर्ड पोजिसन हासिल गर्नु भएको छ केमा भन्दाखेरि चाहिँ 12 आवर ओपन क्याटेगोरी इन्टरनेसनल मेन्स रेसमा. ओके, सो यो कुरा याद राख्नुहोस्. यो चाहिँ त्यो टुर्नामेन्टको नाम चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ जुन IAU's 24th Asia and Oceania Championship. Okay, so IAU's 24th Asia and Oceania Championship मा सिक्किमबाट एकजना एथलिट प्रितम राईले थर्ड पोजिसन हासिल गर्नु भएको छ इन विच क्याटेगोरी इन 12 आवर ओपन क्याटेगोरी इन्टरनेसनल मेन्स रेस. ओके, you can read the news in detail in PDF. Let's go to next news. Sikkim dedicates a day for Mother Earth. सो भर्खरै 2019 मा मुख्यमन्त्री PS गोलेले 7 जुलाई एभ्री इयर जुन छ सिक्किममा चाहिँ अ डे फर मदर अर्थ भनेर सेलिब्रेट गरिनेछ भनेर घोषणा गर्नु भएको थियो. ओके, र त्यो दिनदेखि यता एभ्री इयर 7th of जुलाईलाई चाहिँ अ डे फर मदर अर्थ भनेर सिक्किममा हामी मनाउँछौँ. ओके, इट वाज अ युनिक एन्भाइरोमेन्टल इनिसिएटिभ अफ द प्रेजेन्ट गभर्मेन्ट. र यसपालिको जुन अ डे फर मदर अर्थ छ त्यो फ्याम्बोङलो वाइल्ड लाइफ सेङ्चुरी पाङथाङमा सेलिब्रेट गरियो. ओके, अब्जर्भ गरियो. र यो जुन यसपालिको अ डे फर मदर अर्थ 2022 को जुन थीम थियो द्याट वाज सेलिब्रेटिङ नेचर से नो टु सिंगल युज प्लास्टिक. यो थीम तपाईले याद राख्नुपर्छ, एक्जाममा सोधिन सक्छ. 2022 अ डे फर मदर अर्थ को थीम के थियो भन्दाखेरि चाहिँ सेलिब्रेटिङ नेचर से नो टु सिंगल युज plastics. So this was it. Let's go to next news. Every year, 3 children of dairy farmers who are financially weak would be sponsored by the state government for higher education. So state government ले every year जो 3 जना डेरी फार्मर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको नानी जो फाइनान्शियली विक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हायर एजुकेसनको लागि स्पोन्सर गर्नुहुनेछ. कतिजना तपाईँले याद राख्नुहोस्, 3 जना र डेरी फार्मरको नानीहरूलाई. यो उहाँले ग्वाला दिवस 1 जुलाईमा घोषणा गर्नु भएको. 14th न्यूज. यो फेरि सायद रिपिट भएछ. यस, डेरी फार्मर मीना राई हु इज फ्रम सुन्तले, सी हेज गट मिल्क पर्सन अफ द इयर अवार्ड र क्यास प्राइज 3 लाख रुपियाँ पाउनु भएको छ. यो कुरा पनि याद राख्नुहोस्. नेक्स्ट, WWF India training on responsible tourism at Mankim village. So World Wildlife Fund, okay, which is WWF India. WWF India ले चाहिँ माङखेम विलेजमा ओके SBI फाउन्डेसनसँग एउटा ट्रेनिङ अर्गनाइज गरेको थियो फर रेस्पोन्सिबल टुरिज्म एट माङखेम विलेज. ओके, यो कुरा याद राख्नुहोस्. सो फर लङ टर्म कन्जर्भेसन अफ रेड पान्डा इन सिक्किम एन्ड दार्जिलिङ. सो यो चाहिँ जुन थीम के थियो, के को लागि गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ रेड पान्डाको लङ टर्म कन्जर्भेसनको लागि कहाँ, सिक्किम र दार्जिलिङमा. ओके, सो जस्ट रिमेम्बर हु कन्डक्टेड दिस ट्रेनिङ, WWF India, okay, World Wildlife Fund India and SBI Foundation. Next, सिक्किम हाई कोर्ट बार एसोसिएसन फेलिसिटेट्स जस्टिस महेश्वरी. तपाईलाई याद छ जितेन्द्र कुमार महेश्वरी जो सिक्किमको भूतपूर्व चीफ जस्टिस हुनुहुन्थ्यो सिक्किम हाई कोर्टको. ओके, र उहाँ अहिले सुप्रिम कोर्टको जज हुनु भएको छ र उहाँलाई चाहिँ सिक्किम हाई कोर्ट बार एसोसिएसनले फेलिसिटेट गर्यो. यो न्यूज तपाईलाई किन इम्पोर्टेन्ट छ? फर्स्ट अफ अल जितेन्द्र कुमार महेश्वरी वाज द फर्मर चीफ जस्टिस अफ सिक्किम, यो कुरा भइहाल्यो. र अहिलेको चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अफ सिक्किम को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ विश्वनाथ सोमद्दर. ओके, विश्वनाथ सोमद्दर इज द प्रेजेन्ट चीफ जस्टिस अफ हाई कोर्ट अफ सिक्किम. यो कुरा पनि याद राख्नुहोस्. नेक्स्ट, कल्टिभेसन प्र्याक्टिस अफ पपाया, यसको लागि एउटा ट्रेनिङ भएको थियो. ओके, एन्ड दिस ट्रेनिङ वाज एट रानीपुल इन द कलेज अफ एग्रिकल्चर इन्जिनियरिङ. ओके, सो एग्रिकल्चर कलेज जुन रानीपुलमा छ त्यसमा कल्टिभेसन प्र्याक्टिस अफ पपाया माथि ट्रेनिङ भएको थियो. यो कुरा याद राख्नुहोस्. नेक्स्ट, सिमेक लिङ्जेमा एउटा समर कार्निभल अर्गनाइज गरेको थियो. ओके, सो समर कार्निभल कहाँ अर्गनाइज गरेको थियो भन्दा सिमेक लिङ्जेमा. ओके, एन्ड गभर्नर एटेन्डेड द क्लोजिङ सेरिमोनी. जस्ट तपाईँले भेन्यू याद राख्नुहोस्. नेक्स्ट, Botanical Survey of India celebrates one Mahotsav. Just a minute. Yeah, Botanical Survey of India celebrates one Mahotsav with Chonge villages. So Chonge villages सँग चाहिँ Botanical Survey of India ले one Mahotsav celebrate गर्यो. Just यो कुरा याद राख्नुहोस्. Okay, Chonge village venue important हुन्छ because a national level organization is involved, so this news becomes important. Next, Youth Festival cum Sai Sangeetik Pratibha Grand Finale held. So Youth Festival cum Sai Sangeeta
प्रतिभाको ग्रान्ड फिनाले भएको थियो कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ इट वाज एट राबोङ्ला ओके एन्ड इट वाज अर्गनाइज्ड बाई श्री सत्य साई सेवा अर्गनाइजेसन नेक्स्ट नेचर ग्लोरी बी किपिङ एन्ड हनी मिसन इनोग्रेटेड एट मिडल तार्कु सो मिडल तार्कुमा चाहिँ भर्खरै जो एग्रिकल्चर मिनिस्टर हुनुहुन्छ उहाँ लोकनाथ शर्मा उहाँले नेचर ग्लोरी बी किपिङ अनि हनी मिसनको इनोग्रेसन गर्नुभयो नेक्स्ट यो फेरि रिपिट भयो जस्टिस जितेन्द्र कुमार महेश्वरी फेलिसिटेटेड बाई सिक्किम हाइकोर्ट बार एसोसिएसन नेक्स्ट एउटा गेजिङ लिग भनेर एउटा फुटबल टुर्नामेन्ट खेलाएको थियो र यो कसले जितेको छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्यालसिङ पुलिस स्टेसनले जितेको छ ओके गेजिङ लिग हु हेज वन द गेजिङ लिग फुटबल टुर्नामेन्ट रिसेन्टली भन्दाखेरि चाहिँ ग्यालसिङ पुलिस स्टेसन नेक्स्ट योक्समको जुन एसडिएम हुनुहुन्छ उहाँले एडमिनिस्ट्रेसन एट पब्लिक डोर स्टेप भनेर एउटा इनिसिएटिभ लेख्नु भएको छ सो कहाँको एसडिएम भनेर सोधिन सक्छ योक्समको एसडिएमले ओके विच इज इन वेस्ट सिक्किम योक्सम एसडिएफ ब्रिङ एडमिनिस्ट्रेसन एट पब्लिक डोर स्टेप एन्ड द लास्ट न्युज इज सिक्किमको ई स्पोर्ट्स अर्गनाइजेसन जसलाई इसोस पनि भनिन्छ ओके ई स्पोर्ट्स अर्गनाइजेसन अफ सिक्किम इट हेज organized BGMI Sikkim series. So this was it. Thank you so much. To get the free PDF, you can like the video, subscribe to the channel and send the screenshot just like this in the given WhatsApp number below to get the free PDF. Thank you so much. Don't forget to like, share and subscribe to SSC Sikkim. Bye-bye.